Hello everyone, welcome to SS Odia tutorial. आज आमे जातीय जीवन प्रबंध आलोचना करिबा। प्राबंधिक हेउछंती उत्कल गौरव मधुसूदन दास। मधुसूदन दासंकर बाल्यकालर नाम थिला गोविंद बल्लभ दास। तांको पिता चौधरी रघुनाथ दास, मातांको नाम पार्वती देई। मधुसूदन दासंकर जन्मस्थान हेउछि कटक जिल्लार सालेपुर निकटरे अवस्थित सत्यभामापुर ग्रामरे। ओडिया जातीयतार मूर्तिमंत प्रतीक भावरे उत्कल गौरव मधुसूदन दास प्रतिष्ठित। से थिले आधुनिक उत्कलर नवनिर्माता। ओडिशार माटी मनीष और भाषा को प्राण भरी भल पाउथिबा मनीष हेउछंती मधुसूदन दास। तांकर प्रेरणारे तांकर नेतृत्वरे उत्कल सम्मिलनी 1903 मसीहारे गठित होइथिला एवं भाषा को भित्ति करी 1936 मसीहा एप्रिल 1 तारिख रे भारत रे सर्वप्रथमे गठित हैला स्वतंत्र उत्कल प्रदेश। ओडिशार शिल्प, राजनीति, शिक्षा, आईन व्यवस्था, सांबादिकता ए सब क्षेत्र रे तांकर स्वतंत्र परिचय छाड़ी जाइछंती। ओडिया जाति को उद्बोधन देवा निमंते से 7 गोटी देशात्मबोधक कविता रचना करिछंती, जहा तांकर सारस्वत मानसर परिचय प्रदान करे। स्वाभिमान सहित किपरि बंचिबाकु हुए ताहा ओडिया मानंकु से सिखाई दे जाइछंती। जो आमर आलोच्य जातीय जीवन प्रबंध, एही प्रबंधटी कौन ना जेतबेले उत्कल सम्मिलनी रे तांको गोटे विशेष अधिवेशन रे अभिभाषण देवा पई तांको कुहा जाइथिला। सेही अभिभाषण माध्यम रे से जातीय जीवनर जो चित्र प्रस्फुटित करथिले ताहार संक्षिप्त रूप हेउछि एही प्रबंध जातीय जीवन। एही प्रबंध रे कौन रहिछि ना जातीय जीवन एवं मानवर व्यक्तिगत जीवन ता मध्यरे जो संपर्क से निरूपण करिछंती एवं जातीय जीवनर स्वरूप एवं पराधीन उत्कलीय मानंकु जातीयतार स्रोतरे किपरि भावरे से उद्बोधन देइछंती ताहा आलोच्य प्रबंध रे रहिछि। व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति मधुसूदन दासंको उद्देश्य रे कहिछंती, धन्य धन्य मधुसूदन उत्कल मातार योग्य नंदन, देई उत्कल को नव जीवन, शिखाइल लोके जाति बंदन। फकीरमोहन सेनापति धन्य धन्य कहिछंती काहाकु ना मधुसूदन को। से होचंती उत्कल मातार योग्य नंदन, उत्कल मातार योग्य संतान हेउछंती के ना मधुसूदन दास। से उत्कल को नव जीवन देइछंती, सेथिबाई से होचंती आधुनिक उत्कलर नवनिर्माता। से लोकमानंकु किपरि भावरे जाति बंदन करिबा सिखाइछंती, किपरि भावरे जातिर बंदना करा जाए, किपरि भावरे स्वाभिमान सहित बंचिबाकु हुए मधुसूदन दास ताहा सिखाइछंती। आमर जो आलोच्य प्रबंध रही जातीय जीवन विषय वस्तु देखिबा। प्रथमे प्राबंधिक प्रश्न पचारिबा आଳରେ प्रबंधटी को आरंभ करिछंती।
କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନଟି? ନା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଅଛି କି? ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ନା ଆମେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜାତୀୟ ଜୀବନ ବୋଲି କିଛି ଅଛି କି ନାହିଁ? କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ନା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ କହିଲେ କ'ଣ? ନା ଜାତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ରହିଛି ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଅଛି କି? କେତେ ଆମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କ'ଣ? ହଁ କି ନା? ଜାଣିବା। ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରବନ୍ଧଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ଯେଉଁ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଅଛି କି? ତାପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଭାବ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ରହିଛି ଜାତି ଜାତି, ସବୁ ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଭାବରେ ସଦ୍ଭାବ, ଭଲ ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ଜାତୀୟ ଜୀବନ କ'ଣ ରହିଛି? ନା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛେ ସେ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ। ସେ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଜୀବନ ଆଜି ଅଛି କାଲି କି ନାହିଁ। ଏ ଜୀବନ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? ନା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ତାହା କାଲି ଶ୍ମଶାନରେ ଶେଷ ହେବ। ଶରୀରର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ବିଦ୍ୟମାନ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେବେ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନର ଆକର୍ଷଣୀ ଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ଆପତ୍ୟ, ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଭୂତ ପାର୍ଥିବ ଭାବଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ତଳକୁ ଓଟାରିଅଛି। ଉପରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜୀବନର ଆକର୍ଷଣୀ ଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ପ୍ରାଣ ପରିତ୍ରାଣ, ମୋର ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନ ମୋତେ ସର୍ବଦା ଉପରକୁ ଟାଣୁଅଛି। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତି ଓ ସମାଜ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ନା ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ଜୀବନକୁ ପରିଲକ୍ଷିତ କରୁଛେ, ଯେଉଁ ଜୀବନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ସେ ହେଉଛି ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ? ନା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ତାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପରିସମାପ୍ତି ରହିଛି, ତାର ଶେଷ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଛି? ନା ଆତ୍ମା ରହିଛି। ତାହା କ'ଣ ହେବ? ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ପହଞ୍ଚିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯେଉଁ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ରହିଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶକ୍ତି। କେଉଁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶକ୍ତି? ନା ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ସନ୍ତାନ, ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି। ଏ ହେଉଛି କ'ଣ? ଭାବଗୁଡ଼ିକ, ସାଂସାରିକ ଯେଉଁ ଭାବଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ପ୍ରତି କ୍ଷଣ ପ୍ରତି ସମୟରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଛି? ନା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ନିମ୍ନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କହିଲେ କ'ଣ? ନା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜୀବନର ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଛି? ନା ନିମ୍ନକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରୁଛି, ପାର୍ଥିବ ଜଗତକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ଯେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି, ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ରାମର ସ୍ଥାନ ବା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯାହା ପ୍ରାଣର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ କ'ଣ କରେ? ନା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ମାନବ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କୁହାଯାଇଛି, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତି ଓ ସମାଜ ବିଦ୍ୟମାନ। ଆମର ଚାରିପାଖରେ କ'ଣ ରହିଛି? ନା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତି ରହିଛି, ସମାଜ ରହିଛି। ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ନା ସେହି ଜାତି ଓ ସମାଜମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଜୀବନ ମିଳାଇ ଆଳାପ କରିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ କର୍ମ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ କର୍ମ। ପ୍ରଧାନ କର୍ମ ହେଉଛି ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଯେଉଁ ଜାତି ଯେଉଁ ସମାଜ ରହିଛି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜୀବନ ମିଳାଇ ଆଳାପ କରିବା। ଇଏ ହେଉଛି ମାନବର ପ୍ରଧାନ କର୍ମ। ଇଏ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ଜୀବନ। ଏହି ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍ଭାବ ହେବ। ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ ହିଁ ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେବ? ଭେଦଭାବ ରହିବନି, ସଦ୍ଭାବ ସ୍ଥାପିତ ହେବ ବା ବନ୍ଧୁଭାବ। ସଦ୍ଭାବ କହିଲେ ବନ୍ଧୁଭାବ ସ୍ଥାପିତ ହେବ।
ଏହି ଯେଉଁ ସଦ୍ଭାବ ହେଉଛି ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଜୀବନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍ଭାବ ବା ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସଦ୍ଭାବ ତହିଁର ଉଚ୍ଛେଦ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଦ୍ଭାବ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର। କେହି କେହି ଏପରି ବିଚାର କରନ୍ତି ଯେ ଜାତୀୟ ସଦ୍ଭାବ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅସଦ୍ଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଏପରି ବିଚାର କ'ଣ ନା ଭ୍ରାନ୍ତିମୂଳକ। ଏପରି ବିଚାର ହେଉଛି ଭୁଲ। ନା କେଉଁ ବିଚାର ଭୁଲ? ନା ଆମେ ଯଦି ବିଚାର କରିବା ନା ଜାତୀୟ ସଦ୍ଭାବ ରହିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମଧ୍ୟରେ ଅସଦ୍ଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ବନ୍ଧୁଭାବ ରହିବ ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବନ୍ଧୁଭାବ ଅସଦ୍ଭାବ ହେଉଛି କ'ଣ ବନ୍ଧୁଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲିକି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଏ ଯେଉଁ ବିଚାର କରାଯାଇଛି ଏ ବିଚାର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଭୁଲ ବିଚାର। ତାପରେ କୁହାଯାଇଛି ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜାତି ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବାଦ ସମୂଳେ ଲୋପ ପାଇବା ଅସମ୍ଭବ। ଏପରି କେହି ମନେ କରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଉତ୍କଳରେ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ତହିଁର ମୂଳଦୁଆ ଦୃଢ଼ ହେଲେ ଆମ୍ଭ ଦେଶରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବାଦ ଆଦୌ ରହିବ ନାହିଁ ଓ ଅଦାଲତ ଗୁଡ଼ିକ ଉଠିଯିବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଅସଦ୍ଭାବ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜାତୀୟ ସଦ୍ଭାବରେ କୌଣସି ଅଭାବ ଘଟିବ ନାହିଁ। କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ନା ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା ତାର ମୂଳଦୁଆକୁ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଦୃଢ଼ କରିବା, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବାଦ ମୂଳରୁ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଆମର ଜାତି ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବାଦ ଆଉ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବାଦ ହେବାଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ଅସମ୍ଭବ ହେଇପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଯଦି ଅସଦ୍ଭାବ ଥିବ, ବନ୍ଧୁଭାବ ନଥିବ, ସେ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେବ? ନା ଜାତୀୟ ସଦ୍ଭାବରେ କିଛି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଅଭାବକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତଥା ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳୀୟଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଚିଠି ପାଇଥିଲେ ତାର ମର୍ମକୁ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଚିଠିରେ କ'ଣ ଥିଲା ତାର ମର୍ମ? ନା ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଅତଏବ ମୁଁ ସମ୍ମିଳନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଚିଠିର ମର୍ମ ଥିଲା କ'ଣ? ଏଇ ମର୍ମ ନା ଏଥିର କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଅଭାବ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ନାହିଁ। ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଗଠିତ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଅସଦ୍ଭାବ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଉଦାହରଣଟି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଇଛି ମୋ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଅତଏବ ମୁଁ ସମ୍ମିଳନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏହା କ'ଣ ଦର୍ଶାଉଛି? ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଅଭାବ କିପରି ଭାବରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଅସଦ୍ଭାବ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ବନ୍ଧୁଭାବ ନଥିବ, ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ନା ଜାତୀୟ ଜୀବନ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏଠାରେ ସେ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଅଭାବ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏଠାରେ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଉଦାହରଣଟି ରହିଛି? ନା ପ୍ରଥମେ ଆକାଶରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳବିନ୍ଦୁ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼େ, ତତ୍ପରେ ଜଳବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଜଳଧାରା ହୋଇ ତଳକୁ ବହିଯାଏ। ଜଳର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଉପରୁ ତଳକୁ ବୋହିଯିବ, ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଜଳ ଗତି କରିଥାଏ। ଏହିପରି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁ ଜଳଧାରା ମିଶି ଗୋଟିଏ ନାଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହିପରି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନାଳ
नदी परिणत होई तलू बही जाए और शेष रे समुद्र को जाइकी पड़े। आपण माने देखंतु सबु स्थल रे सबु अवस्था जल निजर जातीय गुण को धारण करी जातीय जीवन कौन करिछि ना टेक रखिछि। जलर जातीय गुण कौन ना निम्न गति। बिंदुए जल रे सही गुण विद्यमान और महासमुद्र रे मध्य जल निजर जातीय गुण को हराई पारि नाही। आंभ समस्त मन रखा उचित जे आंभ मानकर जातीय जीवन अच्छी सबु अवस्था सब काल रे सबु स्थान रे आंभे माने प्रत्येक जातीय जीवन टेक रखी कार्य करने एकांत आवश्यक। ठेरे प्राबंधिक जलबिंदुर उदाहरण प्रदान करिसंती ना किपरि भाव रे क्षुद्र जलबिंदुटी आकाशरू कौन करे पृथ्वी उपर पड़े केउ आकार रे वर्षा आकार रे। तत्पर कौन हुए ना जलबिंदु गुड़िक एकत्रित होइकी जलधारा रूपे तलू बही जाए एवं केते गुड़िए जलधारा कौन करे ना मिसिकी नाल रे परिणत हुए। नाल मिसिकी नाल पानी जो मिसिकी कौन हुए नदी रे परिणत हुए एवं नदी रे परिणत होई तलू को बही जाए। शेष रे से केउठारे मिसे तार लक्ष्य थाए समुद्र रे मिसिबा पई समुद्र रे मिसे। किंतु सबु स्थल रे कौन जलबिंदु किपरि भाव रे कौन होइछि जलधारा नाल नदी समुद्र ये सबु स्थल रे बा सबु अवस्था रे जल कौन करिछि ना निजर जो तार निम्न गति रूप को से धारण करिछि। आउ कौन कहा जाइछि तार जो रूप को से धारण करिछि एवं तार जो जातीय जीवन को से कौन करिछि ना टेक रखिछि। बिंदुए जल रे जो गुण रहिछि महासमुद्र रे मध्य कौन रहिछि से ही गुण रहिछि। तार गुण कौन ना निम्न गति रूप ये तार कौन जातीय गुण। तो सही परि भाव रे आमको भी मन रखिबा हबो ना आंभ मानकर मध्य कौन रहिछि ना जातीय जीवन रहिछि सबु अवस्था रे सबु काल रे सबु स्थान रे। आमे कौन करिबा ना आमर जातीय जीवन को आमे टेक रखिबा से कथा सबु बेल पई स्मरण रखिबा जे आमको आम जातीय जीवन को टेक रखिबा। परवर्ती वीडियो रे आमे एठु आरंभ पुणी आलोचना करिबा। आजिर वीडियोटी एटी सरुछि। वीडियोटी भल लागिले लाइक करंतु फ्रेंड मानक सह शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु जहाँ फल कि न्यू वीडियोर नोटिफिकेशन पाई परिबे। थैंक यू।